Mm. Hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, sir. Any questions in the last class? স্যার থার্মোডাইনামিক চেঞ্জটা একটু একবার বলবেন? থার্মোডাইনামিক চেঞ্জ, ওকে। আর কি সব ভোটে গিয়েছে নাকি? ভোট এখনো শেষ হয়নি? থার্মোডাইনামিক চেঞ্জ, তাই তো? ইয়েস স্যার। Thermodynamic change is nothing but a lower the activation of energy. Okay. Thermodynamics, the study with the thermal activity. মানে Actually the এনার্জি হুট করে কমে যাবে? হ্যাঁ, হুট করে কমে যাবে না। কি বলছো বলো? না স্যার, বলছিলাম মানে কমে যাবে আর কি। In case of enzyme reaction, the activation energy will be lower, and so in that case, in lower temperature, the catalysis or the reaction will be done. Generally, either two types of reaction will be. One is the endothermic, another is the exothermic. So in that case, in the lower temperature, there will be reaction will be start. That's why your body temperature is the 37 or 40 degrees centigrade. That is the thermodynamic changes or the chemical reaction. That energy barrier is the energy barrier, because the lower to higher or higher to lower, just like a one mountain, just like a one tunnel is covered by the mountain. That is called tunnel. Tunnel মানে কি? দুটো মাউন্টেনের মাঝখান দিয়ে যায় যেটা, সেটাই হচ্ছে টানেল। জাস্ট লাইক এ গিরিপথ। গিরিপথ। হ্যাঁ, মানে দুটো মাউন্টেন তার মাঝখান দিয়ে যে খাদ, গিরিখাদ বলা হয়, তার দ্যাট ইজ কল দ্য টানেল। তো এই টানেলে একটা বেরিয়ার, এনার্জি বেরিয়ার অর অ্যাক্টিভেশন বেরিয়ার, দ্যাট উইল বি হিয়ার দ্য ট্রানজিশন স্টেট দ্যাট ইজ আনক্যাটালাইজড, বাট দ্য ট্রানজিশন স্টেট দ্যাট ইজ ক্যাটালাইজড, যখন হোয়েন দ্য এনার্জি ইজ দ্য হাই, in that case there is a no catalysis will be there. But when the lower the energy, that will be reduce the free energy, gives free energy. When they reduce, actually thermodynamics is the one chapter, but why, but in this thermodynamics is a one chapter. Okay, স্যার বলছি, স্যার এটা কি টেম্পারেচার জন্য হয়? মানে এনজাইমটা হুট করে স্যার এনার্জি লেভেলটা কমে যাওয়া, এটা কি টেম্পারেচারের উপর ভ্যারি করে? টেম্পারেচার উপরে ভ্যারি করে। টেম্পারেচার যখনই কম হচ্ছে তখনই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা লো হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যখনই লো হচ্ছে তখনই রিঅ্যাকশনটা স্টার্ট হচ্ছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য থার্মোডাইনামিক্স। থার্মোডাইনামিক্স ইন দ্য থার্মাল এক্সপেনশন, মানে থার্মোডাইনামিক্স ইটসেলফ ওয়ান চ্যাপ্টার ইন দ্য ফিজিক্স, বাট হিয়ার দ্য থার্মোডাইনামিক সেই প্রপার্টি। 11-এ ছিল স্যার পড়া। 11 কেন, মানে গ্র্যাজুয়েশনেও আছে থার্মোডাইনামিক্স, ঠিক আছে। এরপরে আছে কাইনেটিক্স থিওরি। তো আমরা এখানে যেটুকু দরকার সেটাই ডিসকাস করছি, আদারওয়াইজ নট ডিটেলস। বাট ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ আস্ক মি। ওকে সৌরভ, ক্লিয়ার? ওকে স্যার, প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। Okay. Next, today we discuss about the factors affecting the enzyme action. Last class, a mechanism action, no problem. Basically, the mechanism action you can discuss about that four mechanism of action. One is the substrate complex theory, lock and key or Fisher's templates theory, another the induced speed theory or substrate strain theory. যদি নাও বলো কোনো প্রবলেম নেই, বাট বললে বেটার। induced speed theory.
It is a branch of another introduction in the kinetics theory also. In that case, it is a branch of biochemistry in which the study the rate of enzyme catalysis reaction. Actually, in presence of enzyme, the rate of reaction will be higher or rate of reaction will be increased. But how much fast and what type of fast and how it will be fast, that will be discussed on the based on the kinetics theory. And the kinetic analysis reveals here is the two order of reaction occurred. One is the first order reaction, another is the zero order reaction. What is first order and what is zero order, I later discuss you. Kinetic analysis reveals the number and order of individual steps by which the enzyme transform substrate into a product. And studying and the enzyme's kinetics in this way can reveal the catalytic mechanism of that enzymes, its role in the metabolism, and how its activity is controlled, and how a drug and agonist and might be inhibit the enzyme action. So what is the agonistic action? Some agents or some activators that bind with the enzymes, there is some agonistic action, and some inhibitors that bind with the enzyme, there is a inhibition action. So this agonistic action and inhibition action also allow also utilized by the very medical purpose or medicinal purpose, and which are acts as a drug act on this by this mechanism, either by the agonistic, that means activation, or by the inhibition, enzyme inhibition. তো স্লাইড দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, Okay. So activation of energy, last class I discussed about carbonic anhydrase 10⁶ দরকার নেই এগুলো. This is the activation of energy. Last class I discussed details, initial energy state, then the activation of energy and catalyze the reaction. Therefore, this is the higher state, but there is no catalysis. But when the activation energy lower, just another catalysis will be occurred, and the enzyme activation energy of a reaction. The factors affecting the enzyme reaction, I discussed with you last class. I discussed the two factors only: the concentration of enzymes. If the concentration of enzyme increases, the rate of reaction will be increases up to certain limit. Another is the concentration of the product. If the concentration of product increases, there is a decrease of rate of reaction. And there is a temperature. Temperature also very important factors. Temperature or body temperature, a certain body temperature, at that temperature the enzyme function is the optimum. Sometimes the temperature also increase affect the enzyme action. Suppose the reaction substrate and enzymes, then the increase the temperature. If the 10 degree centigrade temperature will be increases, the rate of reaction is double. That is called the Q10. What is Q10? Q10 is that if the 10 degree 0 to 10 degree, suppose in case of 0 degree centigrade temperature, the rate of reaction will be increases when the temperature will be 10 degree. Then another 10 degree, there is another double, and up to a certain limit. And this is the limit up to 37 degree centigrade or 40 degree centigrade. So 40 degree centigrade is the optimum temperature. At that temperature, the maximum rate of reaction, it will be graphically represents just like a bell shaped just like a bell shaped bell মানে যে বল যে bell shaped curve, just 0 it will be increases 10 degree, just double, 20 degree just double, and just 40 degree, it is the optimum temperature. At that temperature it will be the highest. If then temperature will be rises, but the rate of reaction will be decreases. In the 60 degree it will be just our again touch the ground level. So 40 degree centigrade temperature is the optimum temperature. That's why our body temperature 37 to 40 degree centigrade, and the enzyme function properly. If the temperature is increases, in case of fevers, there is enzymatic action will be reduced, or the temperature will be reduced at that condition. So they are homeostatic mechanism to control, to maintain the temperature, your body temperature up to limit 37 to 40 degrees centigrade. Okay, am I clear? What is Q10? Every 10 degrees centigrade temperature, just in double the rate of reaction.
rate of reaction. Clear? Hello? স্যার 40 ডিগ্রির পরে কমে যাচ্ছে কেন? 40 ডিগ্রি হচ্ছে অপটিমাম টেম্পারেচার। এভরি ধরো ফার্স্ট 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইউ ইনক্রিজ 10 ডিগ্রি, দেন যে অর্ডারের যে রেটে রিয়াকশন ছিল তার থেকে ডবল হয়ে যাবে। আবার যদি 10 ডিগ্রি বাড়ে মানে 20 ডিগ্রিতে আরো ডবল হবে, 30তে। কিন্তু 40 ডিগ্রি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার। তারপরে কি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি এনজাইমটা কোয়াগুলেট করে যাচ্ছে। কেন 40 পরে হয়ে যাচ্ছে? কারণ এনজাইম ইজ দ্য প্রোটিন ইন নেচার। Above 40 degree centigrade, the enzyme will be coagulated or denatured. So their enzyme function will be not occurred, and finally the rate of reaction will be decreases. That's why our body temperature is the normal body temperature is the 37 degree centigrade, because at that temperature the reaction will be the optimum. All the reactions, especially in our body, every day per lakh, মানে every day for more than 1 lakh reaction will be occurred. After that you can live. তো বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন 1 লাখ রিয়াকশন হয়, 1 লাখেরও বেশি রিয়াকশন হয়। তার কোন রিয়াকশনটা হচ্ছে আর কোনটা হচ্ছে না আমরা কিন্তু কেউ কিন্তু ভাবছি না। কখন ভোট দিতে যাব, কখন ক্লাস করবো না, কখন ক্লাস হবে, এইসব চিন্তা করি। বাট কোনো একটা যে রিয়াকশন হচ্ছে না সেটা কিন্তু আমরা কেউই ভাবতে পারি না, বা হওয়ার কোনো এখনো কোনো সিস্টেম নেই যে কোনো একটা সিস্টেম তোমার সামনে তুই দাঁড়ালে সমস্ত রিয়াকশন হচ্ছে সেটা বোঝা যাবে। সেরকমও কোনো এখনো সিস্টেম ডেভেলপ করেনি। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে এভরিডে প্রায় মোর দেন 1 লাখ রিয়াকশন উইল বি ওকার, and 40 degree centigrade is the optimum temperature. Just you increase the rate of reaction, every 10 degree centigrade temperatures just double the reaction. That is called the Q10. What is Q10? Now Q10 is the temperature, every 10 degree centigrade temperature increases, the rate of reaction will be just double, and the previous double. The যদি আবার 20 ধরো, এখানে ধরো জাস্ট রেট অফ রিয়াকশন 1, তো ইন কেস অফ 10 2 হবে, 20 তাহলে 2 এর ডবল 4 হবে, 30 4 এর ডবল 8 হবে। ওকে, হ্যালো দিশানি, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো কেন 40 ডিগ্রি বলছিলে? তাই তো, হ্যাঁ 40 ডিগ্রি, কারণ 40 ডিগ্রিটা হচ্ছে অপটিমাম টেম্পারেচার। কারণ কি এনজাইম তার বেশি টেম্পারেচার গেলে, এনজাইম তো প্রোটিন, দেয়ার কোয়াগুলেট ডিনেচার্ড করে যাবে। ডিনেচারেশন হয়ে যাবে। আর ডিনেচার্ড হয়ে গেলে তার এনজাইম অ্যাকশনটা মানে প্রোটিনের অ্যাকশন হবে না, তো আলটিমেটলি এনজাইম অ্যাকশন হবে কি করে? হ্যাঁ কিন্তু তুমি তার থেকে কমে হবে, কিন্তু রেট অফ রিয়াকশনটা কমে যাবে। তার থেকেও কমবে টেম্পারেচার বাড়ালে, কিন্তু ফাইনালি যখন 60 ডিগ্রি অ্যাবাভ 60 ডিগ্রি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তোমার কোনো রিয়াকশন হবে না। দিস ইজ দ্য relation between the temperature with the rate of reaction. Another is the same types of in case of pH also. Effect of the pH. You know, the enzyme is very specific in their pH. The rate of reaction is depend upon the pH concentration. The rate of almost all enzymes catalyze reaction depend on the pH. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. Some enzymes act on the acidic pH, some enzymes act on the basic pH, and some enzymes which is act on the neutral pH. The most of the pH generally most of the enzymes which are optimum pH is the 8. Optimum pH is the 8. देखो 5 in that case, 6 it will be increase, 7 increase, 8 it will be the optimum pH, and the 9 it will be decrease, 10 decrease, in the 11 it will be just touch the ground level. So in that case the most of the exhibit the optimal activity pH value between the 5 to 9, 5 to 9. But certain exception in case of acidic, in case of the trypsin which is act on the acidic pH 1.2, but others some basic pH also act, but generally most of the enzymes which are act on the optimum pH like 5 to 9, and that is called the optimum pH. মানে the maximum rate of reaction will be occurred in the pH range 5 to 9, and this will be plotted just like a bell shaped, just like a temperature, and here the pH also just like a bell shaped curve will be formed due to pH concentration of enzyme action. Clear? Hello? মানে টেম্পারেচারের মতো পিএইচও সেম। অপটিমাম পিএইচ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 5 to 9 এর মধ্যে থাকে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামটাইম এক্সেপশনাল, those are acidic enzymes, those are only there are PFCin which is act on the stomach, and stomach pH হচ্ছে 1.5 থেকে 2, so in that case their optimum pH is the 2, but
others, most of the enzymes which are act on the 5 to 9 pH, and the 8 is the optimum pH. Clear? Yes, sir. ওকে, যদি ওর কারো প্রবলেম থাকে বলো, মানে একজন ইয়েস মানে সে বুঝলো আমি সেটা নয়, যদি কোনো প্রবলেম থাকে সে বলো। pH effect, in case of pepsin, trypsin and araginase, these are the three enzymes which act on this pH. The pH, trypsin which is act on the 6 pH, there is 6 or 7, and in the বললাম যেটা pepsin which is optimum pH is the optimum pH কত বললাম 2। 2. তো এখানে দেখো trypsin which is act on the basic pH neutral, দেখো এটা যোগ করলে 7 হচ্ছে, and the araginase which is acted on the 9 pH, the optimum pH. ফলে the optimum pH in case of enzyme varies enzyme to enzymes, but most of the enzymes which is at optimum pH is the 5 to 9, and pepsin এর ক্ষেত্রে কিন্তু optimum pH কিন্তু 2, because it is basically act on the acidic pH. This pepsin is present in the কোথায় কোথায় থাকে pepsin? প্রত্যেক অর্গানের pH কনসেন্ট্রেশন মনে রাখবে, at least very common, the intestine, stomach, skin, urine, blood, এর প্রত্যেকের pH মনে রাখতে হবে, এবং মনে রাখতেই হবে, ফিজিওলজিতে নিশ্চয়ই বলেছে। ব্লাডের pH কত? হ্যালো, pH of the blood 7.4 7.4 7.4 রাজপাত্র 7.4, তাই তো? স্যার পেপসিন তো স্টমাক এনজাইমে থাকে। হ্যাঁ, আপনি জিজ্ঞেস বলো। করলেন তাই বললাম, না হ্যাঁ? আপনি জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম পেপসিন কোথা থাকে। পেপসিন কোথায় থাকে তুমি এতক্ষণে শুনতে পেয়েছো? তারপরে আরো কোশ্চেন করে ফেলেছি। পেপসিন প্রেজেন্ট ইন দ্য স্টোমাক, এন্ড স্টোমাকের pH কত? 1.5 to 1.3 তো 1.5 to 2 3 1 ম্যাক্সিমাম 3 pH, তো ম্যাক্সিমাম 3ও হয় না, তাহলে অ্যাসিডিক pH। সেই জন্য দেখো কিরকম সৃষ্টি, মানে কিভাবে মানে ডিজাইন করা হয়েছে, যে পেপসিন হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য স্টোমাক, বিকজ যদি পেপসিন যদি ইন্টেস্টাইনে কাজ করে তাহলে কিন্তু পেপসিন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, আবার যদি ট্রিপসিনকে যদি পেপসিনের মানে স্টোমাকে রাখো তাহলে কিন্তু দেয়ার ইজ এ নো ফাংশন উইল বি অকার। দ্যাটস ওয়াই দ্য পেপসিন ইজ সিক্রেটেড ফ্রম দ্য স্টোমাক, বিকজ দি পেপসিন optimum pH is the 2 and stomach pH maximum হচ্ছে 1.5 to 2.5 ট্রিপসিন maximum। স্টোমাকে আনওয়ার্কেবল, কি ট্রিপসিন স্টোমাকে আনওয়ার্কেবল তাহলে? পেপসিন না ট্রিপসিন? না ট্রিপসিন 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 ট্রিপসিন, সেই জন্য তো কি যে যেখানে কাজ করবে কেবল সেখানেই সেই এনজাইমটাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অপটিমাম যে পিএইচ বলছি আমি, দিস অপটিমাম পিএইচ কিন্তু 5 to 9, ওকে? অপটিমাম পিএইচ ইজ দ্য 5 to 9 most of the enzymes, but certain exceptional, there in case of pepsin their optimum pH is 2, okay? next হচ্ছে another most important factor, last এর আগে আমি জাস্ট কিছু অ্যাক্টিভেশন আর কি বলেছিলাম, another factor, some activators, some metal ions which are activate the some metal ions, some vitamins which are activate the enzyme action, and some inhibitor which are inhibit the enzyme action, or sometimes they stop the enzyme action. This enzyme inhibition I discuss in the later and that on details, it is a one topic also, it is a one chapter also. So enzyme inhibition, and another is the sometimes radiation, sometimes the light also inhibit the enzyme action. So there are concentration of the enzyme, concentration of the product, pH, temperature, activators, metal ions or inhibitors, and last one is the substrate, concentration of the substrate, how the concentration of the substrate act on the enzymes or effect on the enzymes, কিভাবে কাজ করে, কিভাবে একটা সাবস্ট্রেট, one substrate react with the enzymes. Suppose one substrate plus enzymes, ভালো করে you can imagine it, one substrate plus enzymes, and it will be discussed, it will be মানে this reaction is demonstrated by the
Michaelis-Menten, and that's why it is called the Michaelis-Menten equation. And this effect of substrate, and which type of effect will be done on the case of substrate along with the enzymes, that will be discussed by the Michaelis-Menten. And lastly, Linehofer-Bach, he also suggested or to calculate the substrate concentration effect on the enzyme action. Okay, so how? According to this model, the enzyme reversibly combine E plus S. Suppose E plus S মানে enzyme plus substrate. Initially they form a enzyme substrate complex. Please listen it carefully. যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম হয় প্লিজ আস্ক মি। ওকে, ই প্লাস এস একটা সাবস্ট্রেটের সঙ্গে অন্যান্য এফেক্টগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো, কিন্তু একটা সাবস্ট্রেটের সঙ্গে এনজাইমে কত টাকা এফেক্ট করতে পারে এবং কত ধরনের প্রবলেম হতে পারে, কি ধরনের প্রবলেম হয় এবং কি ধরনের রেট অফ রিয়াকশন চেঞ্জ হয়, সেটা সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে ভীষণ মানে খুব দে আর ভেরি ভেরি এসেন্সিয়ালি affected by these enzymes. The concentration of the substrate E is, suppose in case of E there are 50 grams, S is the 50 grams. So initially start the enzyme plus substrate, ES complex will be formed. So initially S plus ES complex will be formed. So jato any ES complex will be formed, the enzyme concentration as well as the substrate concentration will be decreases. Initially the rate of reaction will be increases because at that time the free enzymes and the free substrate, so their enzyme complex ES will be faster. In that case higher the concentration of the substrate and higher the ES complex, higher the rate of reaction. Do you understand? স্যার হ্যালো স্যার। Yes, sir. স্যার বলছি কে এন্ড কে টু কোন রেটে, মানে রেট কনস্ট্যান্ট বলতে কার রেট, রেট কি বলছো? কনস্ট্যান্ট বলতে বলছি কে এন্ড কে টু কোন রেটে, মানে কার রেটে কনস্ট্যান্ট লেখা আছে রেট কনস্ট্যান্ট, এটা কি কি রেট, কিসের রেট? পরে কনস্ট্যান্টের পরে আমি আসছি, ওকে স্যার। কনস্ট্যান্ট কথাটা পরে আসছি। আগে দেখো যে ঘটনাটা হচ্ছে, ফ্যাক্টটা বোঝার চেষ্টা করো, মানে হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্ট বিটুইন দ্য এনজাইম প্লাস সাবস্ট্রেট। সবগুলো আমি ডিসকাস করছি, তুমি ওদিকে এখন দেখতে হবে না। আগে দেখো যে এনজাইম প্লাস সাবস্ট্রেট দুটো জিনিসের মধ্যে রিয়াকশন হচ্ছে, একটা এনজাইম আর একটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট। এনজাইম এবারে সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ লিভিং সিস্টেমের মধ্যে, লিভিং সিস্টেমের মধ্যে ধরো তুমি মনে করলে এই সময় তুমি 500 গ্রাম কিছু খাওয়ার খেলে, সেটা যে কোনো কার্বোহাইড্রেট হোক, ফ্যাট অর প্রোটিন। তো 500 গ্রাম খাওয়ার পরে কি রিয়াকশন হবে? ধরো কার্বোহাইড্রেট খেলে তাহলে অ্যামাইলেজ রিয়াক্ট করবে, তাহলে অ্যামাইলেজ যদি রিয়াক্ট করে তাহলে ইনিশিয়ালি যেই খাবারটা খাবে সঙ্গে সঙ্গে কি করবে? এনজাইম বাইন্ড হবে। হ্যাঁ, হ্যালো, Yes, sir. সঙ্গে সঙ্গে এনজাইমটা বাইন্ড হবে। তার মানে ইনিশিয়ালি দ্য ES কমপ্লেক্স উইল বি হায়ার, দ্যাট মিনস দ্য রেট অফ রিয়াকশন উইল বি ইনক্রিজেস। Yes. ইয়েস স্যার। ইয়েস, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কি হবে? কারণ তুমি তো আর কমে সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আর খাচ্ছ না, কি হবে? Yes, sir, একটু সাবস্ট্রেট কমে যাবে। কনসেন্ট্রেশনটা কমতে থাকবে, হ্যাঁ যত কমবে। কারণ তুমি তো আর খাচ্ছ না। এখন একবার খেয়ে নিলে, ধরো তারপরে 4 ঘন্টা পরে খাবে, তাহলে 1 ঘন্টা প্রথম খাওয়ার পরে প্রথম আধ ঘন্টার মধ্যে রেট অফ রিয়াকশনটা অনেক বেশি হবে, কিন্তু তারপরে কি হবে? সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনটা দেখো এখানেই যদি দেখতে পাও রিয়াকশন অনুযায়ী, তাহলে কি হচ্ছে? সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনটা উইল বি ডিক্রিজেস, কারণ EX কমপ্লেক্সটা যত বাড়তে থাকবে তাহলে একটা সময় কি, যদি ES যদি সবই বাইন্ড করে যায় তার মানে তো আর S থাকবে না। Yes, sir. ইয়েস, ওকে। তার মানে ইনিশিয়ালি দ্য রেট অফ রিয়াকশন, ভালো করে মনে রাখো, দ্য ইফেক্টস অফ সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন অন এনজাইম অ্যাকশন। তার মানে ইনিশিয়ালি দ্য রেট অফ রিয়াকশন ইজ ডিপেন্ড আপন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট। এম আই ক্লিয়ার? Yes. তার মানে ইনিশিয়ালি দ্য রেট অফ কনসেন্ট্রেশন, রেট অফ রিয়াকশন ইজ ডিপেন্ড আপন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট। ওকে, আফটার দ্যাট some ES complex it will be dissociated, but very few, not all the ES. if যদি all যদি হতো তাহলে আর এই রিঅ্যাকশনটা হতো না। তাই some portion there is a chance of EX is converted into the E plus S, খুব but minimum। যদি 90% 99% হয় তো 1% will be dissociated, this is called the
K1 is the association constant. E plus S equal to ES, and ES again converted into a E plus S, but a very few percent, but negligible, but কিছু চান্স থাকবে। কারণ যদি এইদিকে প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন হাই থাকে, কোনো কারণে আগে থেকে খাবারটা ছিল, প্রোডাক্ট অনেক বেশি রয়েছে, at that concentration, at that time, at that moment ES will be dissociated। মানে ধরো তুমি খাবারটা খাচ্ছ, মানে এই জন্য কি হয়, যখনই কেউ খাবার খায় যদি পরপর খেতে থাকে তাহলে কেন ইনডাইজেশন হয় না? দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, দেখো এখানেই বুঝতে পারো কেন ইনডাইজেশনটা হচ্ছে। ধরো তুমি এখন খাবারটা খেলে, 10 মিনিট পরে আবার খাবার খেলে, তার মানে কি এখানে ইএসটা তৈরি হচ্ছে, আর প্রোডাক্ট, তার মানে প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে অলরেডি রয়েছে, তুমি আবার খেয়ে নিলে, তাহলে প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন হাই। বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন যদি হাই থাকে তাহলে কি হবে, রেট অফ রিয়াকশনটাকে ডিক্রিজ করবে, তার মানে ইএস কমপ্লেক্স হতে দেবে না, তার মানে বাড়তি ফুডটা তোমার কি বডিতে ইনডাইজেশন প্রবলেম করবে। সেই জন্য পরপর যদি ঘন ঘন খেতে থাকো তাহলে কিন্তু প্রবলেম হতে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইনডাইজেশন। সেম টাইপস অফ ফুড কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস খেলে প্রবলেম হবে না, বুঝতে পারলে? কারণ আমি বললাম প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন, ধরো এই সেম সাবস্ট্রেট আর সেম প্রোডাক্ট, যদি প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে তাহলেই ইএস কনভার্টেড ইনটু দ্য ই প্লাস এস, মানে K2, এখানে K1 কালকে বলছিলাম K2 K3, বাট এখানে K-1 বলেছে কারণ বিকজ এটা ডিসোসিয়েট করছে বলে, ঠিক আছে? অ্যানাদার ইজ দা K2 ES ইজ কনভার্টেড ইনটু E প্লাস P, তার মানে ইটা অ্যাজ ইট ইজ থেকে গেল এনজাইমস, এন্ড S ইজ ফুললি কনভার্টেড ইনটু এ P, তাই তো? Yes. S is converted into a P. P. তার মানে initially the rate of reaction is depend upon the concentration of the substrate initially, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করবে না। কেন? কারণ আস্তে আস্তে কিন্তু সাবস্ট্রেটটা ফুরিয়ে আসছে। আবার যে এনজাইম ছিল, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনজাইমস বডিতে আসে, যত সাবস্ট্রেট আসে সঙ্গে সঙ্গে যা এনজাইম এলো, তারপরে তো আর আসে না, আবার একটা সার্টেন টাইম পরে আবার এনজাইম আসবে। তার মানে কি হচ্ছে, পরের দিকে আর রিয়াকশনটা আর কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করে না। সেই জন্য এই রেট অফ রিয়াকশনটাকে আমরা দুটো কাইনেটিক্স থিওরিতে আমরা দু ধরনের কাইনেটিক্স পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স, অ্যানাদার ইজ জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স। হোয়াট ইজ ফার্স্ট অর্ডার? হোয়েন দ্য, রাইট ডাউন দিস, হোয়াট ইজ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন? হোয়েন দ্য rate of reaction depend upon the concentration of the substrate or any reactant. When the rate of reaction depend upon the concentration of the reactant or here is the substrate. যদি concentration of the substrate এর উপরে ডিপেন্ড করে, মানে ভ্যারি করে, that is called the first order reaction. তার মানে কি initially first order reaction ছিল because initially it is depend upon the concentration of the সাবস্ট্রেট, কিন্তু পরের দিকে আর কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করছে না। করছে কি? করছে না। এই জন্য সেকেন্ড, তার মানে এই পর্যন্ত ছিল K1 পর্যন্ত, দিস ইজ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন, কিন্তু যখন E প্লাস P প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে তখন হচ্ছে আস্তে আস্তে দিস ইজ হচ্ছে জিরো অর্ডার রিয়াকশন। মানে টু টাইপস অফ কাইনেটিক্স ইন দ্য সাবস্ট্রেট উইথ এনজাইমস। ওয়ান ইজ দ্য ইনিশিয়ালি ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন and another is the zero order reaction. What is called zero order reaction? When the concentration of the substrate not depend or independent on the rate of reaction. মানে rate of do not affect on the rate of reaction on the concentration of the reactant or here is the substrate. মানে substrate যদি concentration উপরে ডিপেন্ড না করে তখন আমরা বলবো জিরো অর্ডার, আর যখন কনসেন্ট্রেশন উপরে ডিপেন্ড করবে, যত কনসেন্ট্রেশন, সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন ইনিশিয়ালি যদি আবার বাড়ানো হয় তাহলে রেট অফ রিয়াকশন বাড়বে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কমে যাবে। সেই সময় সেই যে পিরিয়ডটাকে তাকে বলা হয় জিরো অর্ডার রিয়াকশন। তাহলে এই রিয়াকশন আমরা কি দেখতে পেলাম? এস ইজ দ্য সাবস্ট্রেট, ই হচ্ছে এনজাইমস, ইএস ইজ দ্য এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স, পি ইজ দ্য প্রোডাক্ট, এন্ড K1 K-1 because K-1 it is a dissociation constant and it is also dissociation constant are the rate constant. These are the three rate constant. কি রেটে হচ্ছে, কোন রেটে ডিসোসিয়েশন হচ্ছে অথবা অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে, these are three rate constant. Clear? হ্যালো, Yes, sir. নেক্সট, এই যে রেট অফ রিয়াকশনটা, তার মানে ফার্স্ট অর্ডারকে অর্ডার অনুযায়ী বললে ফার্স্ট অর্ডার হচ্ছে ইনিশিয়ালি, জিরো অর্ডার হচ্ছে সেকেন্ড। এই রেট অফ রিয়াকশনটাকে Michaelis Menten who discovered it, and this is known as a Michaelis Menten equation. Sometimes the question is come in the examination,
the substrate effect of the substrate concentration of the enzymes with the help of Michaelis-Menten equation, and it is the equation which describe how the reaction velocity varies with the substrate concentration. এই যে বললাম ইনিশিয়ালি বাড়বে তারপরে আস্তে আস্তে কমবে, এবং গ্রাফিক্যালি যদি প্লট করা হয় তাহলে ইনিশিয়ালি টু ইনক্রিজ দ্য রেট অফ রিয়াকশন and finally দেখি আছে this type of reaction initially increase the rate of reaction and finally the same rate of, because in the enzymes will become and the substrate will become, তার মানে same rate of reaction will be চলতে থাকবে। তার মানে এটা actually it will be classified into three category on the A, B and C. A is the first initial fast, then increase the, then decrease, and then finally the constant rate of reaction. Okay. So in case of Michaelis-Menten equation, the substrate concentration, the rate of reaction which is depend on the substrate concentration, it will be in the V0. মানে initially the velocity of the reaction is V0, then the maximum velocity মানে ওই পজিশনে মানে C, এই পজিশনে যে maximum velocity সেটাকে বলা হচ্ছে Vmax. V0 equal to মানে V0 initial equation equal to মানে at the initial condition the velocity of reaction is equal to Vmax, it is also constant. Vmax মানে maximum velocity reaction, এটা সব এনজাইমের ক্ষেত্রে জানা যে কতটা তার maximum velocity of reaction হবে। Vmax into concentration S divided by Km, Km equal to Km plus concentration S, concentration S, Km equal to actually Michaelis-Menten constant, and what is Km equal to K2 plus K3 by K1, K2 by K3 by মানে dissociation constant এখানে নেই মনে হয়, একবার দেখাচ্ছি। তো E plus S equal to K1, K2, K3, and the Km is the Briggs or the Km Michaelis-Menten constant equal to K2, K3, মানে K2 is the dissociation constant, মানে 2 dissociation constant, but K2 plus K3 by K1, K2 plus K3 by K1, that is called Km or Michaelis-Menten constant. Km means constant, M for Michaelis-Menten. Okay, but how to formation of Km to equal to K2 plus K3, এটা a big derivation, যদি জানতে চাও তাহলে বলতে পারি, বাট এই মুহূর্তে তোমাদের কোনো দরকার লাগবে না, তোমাদের যেটুকু লাগবে শুধুমাত্র এই রিঅ্যাকশনটা পর্যন্ত এনাফ। এই দুটো জিনিস মুখস্থ রাখতে হবে, Km equal to dissociation constant divided by association constant, and V equal to Vmax concentration S Km plus concentration S, দেখতে পাচ্ছ? V এখানে জাস্ট V বলো আর V0 বলো, মানে V it will be a small v better or V0. V0 is the initial reaction velocity, Vmax maximum যা velocity of reaction হয় into concentration S, সেই সময় যা concentration থাকবে of the substrate, and Km by concentration S, where V0 is the initial velocity of reaction and Vmax is the maximum velocity, and Km is the Michaelis-Menten constant যেটা বলেছি, K minus or K2, এখানে যেহেতু রিঅ্যাকশনটা K-1 ছিল dissociation constant and K2 is the dissociation constant, that's why K1 and S is the concentration of the substrate or substrate concentration. এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? তার মানে এনি টাইপ মানে এনি পয়েন্টে যদি আমি এই ধরো একটা রিঅ্যাকশন রেট অফ রিঅ্যাকশন হয়, এর যে কোনো পয়েন্টে যদি আমি এখন ভেলোসিটি অফ রিঅ্যাকশন ডিটারমাইন মেজার করতে চাই, ধরো এই পয়েন্টে তাহলে কি হবে না, V ইকুয়াল টু ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ইনটু কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই Km ভ্যালু দেওয়া থাকবে, ম্যাক্সিমাম Vmax ও পাওয়া থাকবে, জানা আছে প্রত্যেক এনজাইমের Vmax এন্ড Km ভ্যালু নোন, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট। ওকে, তাহলে অনলি সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনই শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল, তার মানে সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন জানলেই তুমি যে কোনো জায়গায় রেট অফ রিঅ্যাকশনটা বের করতে পারবে। দেখো V0 মানে V or V0 or V, any velocity of reaction you can determine Vmax into concentration. Vmax is constant, it will be already given, Km also already given in the all enzymes, so only the substrate concentration is varies, মানে you know the substrate concentration, you get the V0 কি পাবে কি পাবে না? হ্যাঁ সাবস্ট্রেট কম, তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ
রেট অফ রিয়াকশনটা V0। হ্যাঁ, রেট অফ রিয়াকশন মানে রেট এখানে ইনিশিয়াল ধরা হয়েছে, বা এনি কন্ডিশন যেখানে ভি মানে ভেলোসিটি, এটা ভিটাকে স্মল বললেই ভালো, বইয়ে এটা আছে স্মল ধরলেই ভালো হবে, কারণ V0 হচ্ছে ভিটা কেবলমাত্র ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির ক্ষেত্রে ভি দিয়ে ডিনোট করে। আসলে কিছু কিছু বইয়ে ভি বাট ভি অর স্মল ভি মানে স্মল ভি মানে রেট অফ রিয়াকশন ইন এনি পয়েন্ট। ওকে, এই ধরনের রেট হবে, এই ধরনের রিয়াকশন হবে, এইখানে দেখায়। দেখো ভেলোসিটি অফ রিয়াকশন এন্ড সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন, জেনারেলি কি হবে, এ বি এন্ড সি, সি টাইপ অফ রিয়াকশন। এ দেখো ইনিশিয়ালি হাইলি ইনক্রিজ, দেন কার্ভ, দেন স্ট্রেট, মানে ইনিশিয়ালি রেট অফ রিয়াকশন ইজ হাই, দেন কার্ভ, and then C is just like a hyperparabolic rectangular hyperparabola, দেখো initially increases, the rate of reaction is very fast, then just slow down মানে curve line, and then the rate of reaction is the constant, and this is the maximum Vmax, maximum velocity, and it is the half Vmax পরে আসছি, and this is the Km value বের করছি, এগুলো তুমি জানো যে K3 or K-1 divided by K1 মানে dissociation constant, 2 dissociation constant divided by association constant. Okay, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এইবারে দেখো এখানে দেখানো যায়, এইবারে ধরো V0 ইকুয়াল টু লিখো হাফ ভি ম্যাক্স, এটাই হচ্ছে মাইকেলিস মেন্টেন ইকুয়েশন। যদি বলে মাইকেলিস মেন্টেন ইকুয়েশনে দেখো দিস ইজ কল্ড দ্য মাইকেল V0 ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এর Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস। দেখো একমাত্র ভ্যারিয়েবল এখানে কি এস, এবং এটাই তো এফেক্ট করে, এইটাই জানতে চাইছে যে কনসেন্ট্রেশন অফ সাবস্ট্রেট কিভাবে এফেক্ট অন দ্য এনজাইম অ্যাকশন, সেটা কে বলেছে, মাইকেলিস মেন্টেন। দেখো সবকিছুই কনস্ট্যান্ট আছে, শুধু যদি তুমি কনসেন্ট্রেশন অফ সাবস্ট্রেট পেয়ে যাও তাহলে ক্যালকুলেশন করতে পারবে। এইবারে ধরে নাও সাপোজ V0 ইকুয়াল টু হাফ ভি ম্যাক্স, কি বললাম, V0 V0 ইকুয়াল টু equal to হাফ বি ম্যাক্স। খাতা আছে, দেখো এবারে V0 এর জায়গায় পুট করো হাফ ভি ম্যাক্স, হাফ ভি ম্যাক্স, আর এটা যেমন আছে তেমন থাকবে। হ্যাঁ এবার ক্যালকুলেশন করো হাফ ভি ম্যাক্স। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমায় ক্যালকুলেশনটা। দেখো কি লিখেছে, হাফ ভি ম্যাক্স, let us assume that the major velocity v is equal to half vmax, half vmax means মানে হাফ অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি, মানে ঠিক ওই যে রেট অফ রিয়াকশনটা হচ্ছিল তার ঠিক অর্ধেক জায়গায়। এই যে গ্রাফসটা দেখাচ্ছিলাম তোমাকে, দেখো এই যে হাফ ভি ম্যাক্স এই জায়গাতে কি হবে সেটাই বলছে। যদি হাফ ভি ইকুয়াল টু হাফ ভি ম্যাক্স হয়, পুট করলাম ভি ইকুয়াল টু, খাতায় নিজের খাতায় লেখো হাফ ভি ইকুয়াল টু হাফ ভি ম্যাক্স। ওকে, কোথায় গেল রে বাবা, পেন ছিল, স্যার ওখান থেকে এসটা ডিটারমাইন করতে হবে তো, হ্যাঁ হাফ ভি ম্যাক্স করে এসটা ডিটারমাইন করতে হবে তো। ভি ইকুয়াল টু হাফ ভি ম্যাক্স বললাম তাই তো। হ্যাঁ ওখান থেকে এবার দেখো এটা কি হবে, Km ইকুয়াল টু এস আসবে। হ্যাঁ ভি ম্যাক্স কেটে যাবে। হ্যাঁ দেখো, তার মানে আমি হাফ ভি ম্যাক্স এর জায়গায় উপর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই হাফ ছিল, হাফটা থেকে এদিকে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে 2 ইন্টু ভি ম্যাক্স ইন্টু, হ্যালো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছো। দেখো এখানে কি আছে হাফ ভি ম্যাক্স, তার মানে ভি ম্যাক্সটা তলায় আসবে, মানে ভি ম্যাক্স ইন্টু Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস, আর এই 2টা কি এদিকে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে নিজের খাতায় করো, নাহলে আমাকে করে দেখালে কি দেখতে পাবে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার দেখো স্যার আপনি এই, একটু দেখান, হ্যাঁ কি বলছে, আপনি একটু দেখাবেন, বুঝতে পারছি না। তুমি বুঝতে পারছো না, ভি ইকুয়াল টু কি করে দাঁড়াও,
কিছু দেখতে পাচ্ছ না? না, না স্যার। খাতাটা দেখতে পাচ্ছ? সিট লাইট দেখা যাচ্ছে, টিউব লাইট। টিউবলাইটটা দেখা যাচ্ছে, খাতাটা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এরকম করে যদি রাখি, এবারে খাতা কি দেখা, লেখাটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ? হুম, আচ্ছা ওটাই তো বলছি, তো ওই জন্য ক্যামেরা দিয়ে হবে না, তো একমাত্র এখানেই করতে হবে। তাহলে ভি ইকুয়াল টু, কিন্তু এখানে বইটা তো, বইয়ে স্যার দেয়া নেই মানে ওই কোশ্চেনটা। বই তো দেওয়া, দেখাচ্ছি তো বইটা, এই দেখো ইকুয়েশনটা দেখো, এই তো ভি এর জায়গায়, এই ভি এর জায়গায় জাস্ট তুমি খাতায় করো না, এই এটা আগে লিখো, ভি ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস কে এম কনসেন্ট্রেশন এস। ওকে, লিখেছো? ওকে স্যার। খাতায় লেখো, আমি বলছি একদিক থেকে খাতায় লেখো। এবারে জাস্ট ওই ইকুয়েশনে ভিটাকে তুলে দিয়ে লিখো ভি ওয়ান বাই, মানে হাফ ভি ম্যাক্স, মানে ভি ম্যাক্স বাই টু, তাই তো? হ্যাঁ। ভি ম্যাক্স বাই টু করলে, এইবারে এই দিকেরটা উপরে মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো, তাহলে কি আসবে? ভি ম্যাক্সটা নিচে চলে আসবে, আর কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা এস এদিকে চলে আসবে। 2s equal to km plus s theta. হ্যাঁ স্যার। আর টুটা 2 ভি ম্যাক্স হয়ে যাবে, টুটা তো এদিকে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, এটাতে কি হবে? এটার থেকে রিয়াকশন হলে লিখো, এইটা লিখেছো তো, এই রিয়াকশনটা লিখেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। এবারে লেখো, এটার পরে তুমি কি লিখবে লেখো, আমি মানে আমি যেটা বলছি লেখো, ভি ম্যাক্স, ভি ম্যাক্স বলছি, এরপরের লাইনটা লেখো ইকুয়াল টু অর দিয়ে লেখো কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ইকুয়াল টু 2 ইন্টু ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই ভি ম্যাক্স। কি লিখলে বলো? স্যার লিখে দেখাবো? দেখাও, দেখাবে না বলো, দেখাও। আচ্ছা, কে দেখাচ্ছে? দেখাও, তোমরা কি করে দেখাচ্ছিলে দেখাও। কোথায়? আমি কি ওইটাই গেলে দেখাবে, দেখতে পাবো, তাই তো? দেখাও। Sir, Km plus concentration S equal to 2 V max concentration S by V max. হ্যাঁ, বাই ভি ম্যাক্স। তাহলে কি এস হচ্ছে? হ্যাঁ বলো। কে এম ইকুয়াল টু কি এস হবে? হ্যাঁ, কে এম ইকুয়াল টু এস লাস্টে আসবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার বুঝতে পেরেছি স্যার। কে এম ইকুয়াল টু আসবে, কিন্তু এটা তো দেখতে পাচ্ছ, মানে ওই ডেরিভেশনটা বইটায় দেওয়া নেই। মানে আমি যেটা বলছি এটা লিখে নাও যে কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ইকুয়াল টু 2 ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই ভি ম্যাক্স। তাহলে ভি ম্যাক্স কেটে গেল, স্যার ডি ম্যাক্স কেটে গেল, ওখানে এসটা মাইনাস হয়ে শুধু এস হবে। Km এবারে equal কি to হয়ে যাবে? concentration S. মানে Concentration S. মানে কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ইকুয়াল টু 2 কনসেন্ট্রেশন এস ইকুয়াল টু 2 কনসেন্ট্রেশন, তাই তো? এবার একটা বাদ চলে যাবে, দেখো এখানে সেটা করা হয়েছে যে কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস 2 ভি ম্যাক্স বাই ভি ম্যাক্স। তাহলে ভি ম্যাক্স চলে গেল, তার মানে কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ইকুয়াল টু টোয়াইস কনসেন্ট্রেশন এস। তার মানে কে এম ইকুয়াল টু কত? একটা 2 কনসেন্ট্রেশন আর একটা এস বাদ দিলে কত? আর এসি থাকলো। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তার মানে কে Km এম ইকুয়াল টু concentration S. কনসেন্ট্রেশন এস। তার মানে এটা কখন হবে? যখন ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির অর্ধেক প্রতিটা এনজাইম, ইচ এন্ড এভরি এনজাইম, if their concentration velocity is just half of the maximum velocity, at that condition km equal to s. তার মানে km জানলে তুমি s ও বের করতে পারবে, অথবা s জানলে km বের করতে পারবে। তার মানে হাফ ভি ম্যাক্স এ কি হচ্ছে? km equal to, মানে মাইকেলিস মেন্টন কনস্ট্যান্ট ইজ নাথিং বাট এ কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট। হলো? হ্যাঁ স্যার। Yes sir.
এইটাই বের করতে হবে, এইটাই ডেরিভেশন করতে মাঝে মাঝে পড়ে। তাহলে মানে কিছুই না, ওটা শুধু জাস্ট ভি জায়গায় ভি হাফ ভি ম্যাক্স লিখবে, ডেরিভেশন করো, তখন নিজেই পেরে যাবে। নিজেরাই 2-1 করে দেখো, যদি ভুল হয় কালকে আমাকে আবার বলবে। এখানে ডেরিভেশন করাই রয়েছে, এই ডেরিভেশনটা দেখে নাও। কে এম জাস্ট তো কিছুই করেনি, এখানে 2টাকে 2 দিয়ে এদিকে মাল্টিপ্লাই করছে, ভি ম্যাক্সটা নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, ভি ম্যাক্স চলে গেল, কে এম ইকুয়াল টু, তার মানে কে কনস্ট্যান্ট ফর এম ইজ দ্য স্ট্যান্ড ফর দ্য মাইকেলিস মেন্টন কনস্ট্যান্ট, মানে এখানে হাফ ভি ম্যাক্স এর ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে কে এম ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন এস। ওকে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা খুব সোজা কোথায়, ইন কেস অফ ম্যাক্স হাফ ভি ম্যাক্স, বাট এনি পয়েন্ট, এই যে কার্ভ লাইনটা আছে ভালো করে দেখো সবাই, যদি প্রত্যেকটা কার্ভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি ভেলোসিটি ডিটারমাইন করতে হয়, তাহলে ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট দেয়ার যে কি হবে, তখন সেই ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। হ্যাঁ তখন কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, তখন কিন্তু কারণ প্রত্যেকটা পয়েন্টের ট্রানজেন্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট। কারণ এখান থেকে যদি আমি লাইন টানি, এরকম যদি লাইন টানি, তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টের কার্ভ লাইন, তো স্ট্রেট লাইন হলে এই অ্যাঙ্গেল থেকে তুমি ট্যান থিটা দিয়ে বের করে ফেলতে, তাই তো ট্যান থিটা বের করা যেত, মানে এই পর্যন্ত করা যাবে। কিন্তু এই যে যেহেতু কার্ভ লাইন, তার মানে ইচ এন্ড এভরি পয়েন্টের দেয়ার ভেলোসিটি উইল বি চেঞ্জেস। এই পর্যন্ত স্ট্রেট হইতে বাড়ছে, কিন্তু এই যে বি মানে বি পোরশন, মানে এই এখান থেকে স্টার্ট হলো আর আপ টু সি পর্যন্ত, দিস ইজ এ কার্ভ লাইন। এই কার্ভ লাইনের প্রত্যেকটা পয়েন্টে ভেলোসিটি যদি ডিটারমাইন করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে খুব চাপ, মানে মাইকেলিস মেন্টন কিন্তু সেটা বের করতে মানে খুব একটা সহজে বের করা যাবে না। তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টেই তোমাকে ট্রানজেন্ট বের করতে হবে তার, হ্যাঁ তাই না, মানে প্রত্যেকটা লাইন টানতে হবে, এখানে 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 প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট। প্রবলেমটা যদি বোঝো, তাই তো, হ্যাঁ একমাত্র ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির হাফ যখন হবে তখন সোজা, কিন্তু বাকি যত পয়েন্ট আছে সব পয়েন্টে কিন্তু তোমাকে ইচ এন্ড এভরি পয়েন্টে প্রত্যেকটাতেই তোমাকে ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে, ঠিক আছে। এইখানেই কি হচ্ছে, মাইকেলিস মেন্টন কিছুটা হলেও এতটা কিন্তু কাজটা এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুটা হলেও উনি আর পারেননি, সে কারণ এতটা এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আর উনি করেননি। কিন্তু জাস্ট এই কাজটাই খুব সহজ করে দিয়েছে একজন, ইনি মাইকেলিস মেন্টন ইকুয়েশনটা এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ করা, মানে এটি যে থিসিস, বাট এই জিনিসটাকে খুব সহজে করে দিচ্ছে আরেকজন সায়েন্টিস্ট লিনিওভার বার্ক, বা ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট বলা হয়। তো সেটা যদি করা হয় তাহলে খুব সহজেই আর এই ট্যানজেন্টের কোনো ভেরিয়েশন থাকবে না, খুব সহজেই তুমি এটাকে বের করে নিতে পারো। কি করে বের করা যায় দেখবে, জাস্ট কি করে করবে, এই যে ভি ইকুয়াল টু, আবার রিঅ্যাকশনটা লিখো, ভি ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশনে কে এম এস, একে জাস্ট রেসিপ্রোকাল করো, মানে ডবল রেসিপ্রোকাল, মানে বোথ সাইড রেসিপ্রোকাল। রেসিপ্রোকাল মানে কি, 5 এর রেসিপ্রোকাল কত, 1/5, তাহলে এটা ভি আছে, তাহলে কি 1/v, কি 1/v, আর তাহলে এটা হচ্ছে 1 পুরো জিনিসটা হোল থিংস, মানে 1/v ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন। তার মানে জাস্ট উল্টে দিলে কি হবে, উপরে চলে যাবে কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস। এবারে আলাদা আলাদা করে ভাগ করো, তার মানে 1/v ইকুয়াল টু, দেখাচ্ছি, করছো না দেখাবো, করো নিজে করো, প্রবলেমটা ফেস হবে, তারপরে আমি তখন বোঝাচ্ছি। মানে জাস্ট 1/v ইকুয়াল টু কে এম বাই লিখো ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস। লিখতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কি হয়েছে এবারে দাঁড়িয়েছে দেখো, পরেরটায় কি হয়েছে, হয়েছে দেখো এরকম দেখতে লাগবে। কি হয়েছে, 1/v ইকুয়াল টু কে এম কনসেন্ট্রেশন এন, মানে জাস্ট উল্টে দিয়েছে একবার ডাইরেক্ট, ঠিক আছে। তোমাদেরকে আমি একবার লিখতে বলেছিলাম, একটা স্টেপ লিখবে 1/v ইকুয়াল টু 1/v ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস,
আর এখানে কি করেছে, জাস্ট উল্টে একেবারে ডাইরেক্ট লিখে দিয়েছে কে এম। বুঝতে পেরেছো তো এই জায়গাটা? হ্যালো, হ্যাঁ ওখানে সুস্মিতা? উল্টে দিয়েছে। মানে তোমাকে আমি একবার ভেঙে লিখতে দিয়েছে। বলেছি, তোমরা কিন্তু দেখাবে, ঠিক আছে? তোমরা দেখাবে মানে কি 1/v ইকুয়াল টু, মানে এই প্রথমের যে ইকুয়েশনটা, ইকুয়েশন নাম্বার 1, এই যে ভি ইকুয়াল টু, এই একটা ইকুয়েশন থেকেই সব হবে। এই যে ভি ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন, তার মানে 1/v ইকুয়াল টু 1/this, মানে ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এস বিকেএম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস, তার মানে দুদিকেই রেসিপ্রোকাল করেছে, সেই জন্য বলা হয় ডবল রেসিপ্রোকাল। কি বললাম? ডবল রেসিপ্রোকাল। ইট উইল ডান বাই লিনওভার বার্ক, লিনওয়েভার। কে করেছে দেখো, তাহলে কি হয়েছে দেখো। নেক্সট 1/v ইকুয়াল, জাস্ট উল্টে লিখেছে 1/v ইকুয়াল টু km v max ইন্টু 1 concentration s ডিভাইডেড বাই s v max concentration s ইকুয়াল টু 1/v ইকুয়াল টু km বাই v max 1/ks ডিভাইডেড বাই 1/v max। এরকম এসছে তো? নিজেরা বের করতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার এটাই এসছে। এটা এসছে মানে বুঝতে, এটাই এসছে। বুঝে এসছে না না বুঝে এসছে? আগে না না বলো। বুঝেই এসছে, ওটাতে বুঝে এসছে। ডবল রেসিপিক্যাল করে ভি ম্যাক্স দিয়ে দুটোকে মানে ডিভাইড করে দিলেই ওটা চলে আসবে। সুস্মিতা বুঝতে পেরেছিস? হ্যালো, যে যা দেখো নিজের খাতায় করো, ওই শুধু একটা স্টেপ ওখানে দেখানো নেই যে 1/v ইকুয়াল টু 1/, পুরো হোল থিংসটাকে 1/, করে নাও, তারপর উল্টে দাও, রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে। সে তার মানে কি, এটাকে বলা হচ্ছে ডবল রেসিপ্রোকাল, তাই তো? দিশানি, হ্যালো, ডবল রেসিপ্রোকাল। তাহলে ডবল এখন দেখো কি দাঁড়িয়েছে, এখন দেখো তো ভালো করে দেখো। এবারে দেখো দেখি এটা কিরকম দেখতে লাগছে এই ইকুয়েশনটা। 1/v ইকুয়াল টু km v max 1/s ইন্টু 1/s প্লাস 1/v max। এই ইকুয়েশনটা দেখি কোন ইকুয়েশনের কথা মনে হচ্ছে? এটা কার ইকুয়েশন? আচ্ছা, আর একটু ক্লু দেই। 1/v, v ভ্যারিয়েবল, km কনস্ট্যান্ট, v max কনস্ট্যান্ট, তাই তো? তার মানে এই হোল থিংসটা কনস্ট্যান্ট, তার মানে 1/s টাই ভ্যারিয়েবল, আর 1 কনস্ট্যান্ট, v max ও কনস্ট্যান্ট, তার মানে y ইকুয়াল টু mx প্লাস c। কার ইকুয়েশন? হ্যাঁ, স্লোপের ইকুয়েশন। স্লোপের ইকুয়েশন। কার? স্লোপ। স্লোপ। স্লোপ মানে এটা কি? y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, ওই এটা কিসের ইকুয়েশন? হ্যাঁ mx প্লাস। দিস ইজ ইকুয়েশন ফর স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইন, স্ট্রেট লাইন তো স্যার। স্ট্রেট লাইন, তার হ্যাঁ। মানে যেটা কার্ভ ছিল, যেটা কার্ভ ছিল সেটা হয়ে গেল স্ট্রেট লাইন। মানে এটা কার্ভ ছিল তো, কার্ভে তার মানে কি, কার্ভের ক্ষেত্রে যদি কোনো জায়গায় ভেলোসিটি ডিটারমাইন করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে, ট্যানজেন্ট বার করতে হচ্ছিল। কিন্তু স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে তো আর একটাই তো ট্যানজেন্ট, যেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো, একটাই ট্যানজেন্ট, এই যে স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল। তাহলে এটা অনেক ইজিয়ার হয়ে গেল, কারণ কি এর একটাই ট্যানজেন্ট। স্লোপ ইকুয়াল টু km বাই v max, km ও কনস্ট্যান্ট, v max ও কনস্ট্যান্ট, জানা আছে। তার মানে এর ক্ষেত্রে কোনো রকম তোমার প্রবলেম হবে না, যে কোনো জায়গায় তুমি খুব ইজিলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি অফ রিয়াকশন উইথ দ্য হেল্প অফ লিনওয়েভার, বা এই যে নামটা দেওয়া রয়েছে দেখো, লিন লাইন, LINEWEAVER, বার্ক ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট, লিনওভার ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট। কিন্তু গ্রাফিক্যালি প্লট করলে কিন্তু ওটা কিন্তু আর অরিজিন দিয়ে পাস করছে না, কিছুটা দেখো দূরে গিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সহজ হচ্ছে, ভেরি ক্যালকুলেশন করাটা খুব ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে, তাই না? হ্যালো, দেখো এখানে 1/v ভার্সেস 1/s, এটা ছিল v/s ছিল, এখানে কিন্তু 1/v ভার্সেস, এটা 1/v ভার্সেস 1/vs 1/s। যদি you can put it into the curve, there is you get a straight line, and when you get the straight line you are easier to calculate the velocity of reaction in any point. Yes, sir. একদম। বুঝতে পারলে?
একদম স্যার। তার মানে ওটা তো স্লোপ, মানে স্ট্রেট লাইনের স্লোপ যেটা হয় সেটারই তো ইকুয়েশন ওটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্লোপটা যদি ফিক্সড থাকে, প্রত্যেকটা পয়েন্টে একই থাকে, তাহলে তোমার ক্যালকুলেশনটা প্রত্যেকটা পয়েন্টে সোজা হয়ে যাচ্ছে না? যে কোনো পয়েন্ট হ্যাঁ একটা বার করে নিলেই তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যে কোনো একটা পয়েন্ট পেলে তার মানে সব পয়েন্টেই তুমি পাচ্ছ। হ্যাঁ, আর সব point আগেরটা পুরো দেখে দিই, constant। প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমাকে স্লোপটাকে ডিটারমাইন করতে, কারণ দিস ইজ এ কার্ভ লাইন। তার মানে কার্ভ লাইন হোয়েন কনভার্টেড ইনটু দ্য স্ট্রেট লাইন অনলি কি, তার মানে এ কিন্তু থিসিস করে বের করেছে কে, মাইকেলিস মেন্টেন। আর উনি কিন্তু থিসিস করেনি, ওই থিসিসটার উপরে ওই ইকুয়েশনটাকেই উনি জাস্ট চেঞ্জ করেছে, কিছু ডেরিভেশন করেছে, মানে রেসিপ্রোকাল করে দিয়েছে। তো এই ধরনের যে কাজ, এবং তাতে খুব ইজিয়ার হয়ে গেল। কোনটা বেশি ইজিয়ার? সামটাইম এই রকমও কোশ্চেন আছে, হুইচ ইজ দ্য মোর ইজিয়ার ইন কেস অফ সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন ইন কেস অফ দ্য এনজাইমেটিক রিয়াকশন, লিনেভার-বার্কফোর্ড আর মাইকেলিস মেন্টেন। যদি মাইকেলিস মেন্টেন হয়, দেখো কোনটা ইজিয়ার হলো তাহলে এখন তোমাদের কাছে? ওই লাস্টেরটা। লাস্ট এটা লাইন ওভার দেওয়া লিনেভার-বার্ক ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট। কারণ কি, এটা স্ট্রেট লাইন হচ্ছে, দেয়ার ট্যানজেন্ট ইজ ভেরি ইজিয়ার টু ভেরি ইজিয়ার। ডিটারমাইন। ট্যানজেন্ট থ্রু আউট কনস্ট্যান্ট হবে, হ্যাঁ, থ্রু আউট কনস্ট্যান্ট ট্যানজেন্ট। আর থ্রু আউট কনস্ট্যান্ট থাকছে, তার মানে তোমার ট্যানজেন্ট বের করাটা খুবই সোজা। হ্যাঁ। সোজা না? কম্পারেটিভলি মাইকেলিস মেন্টেনের থেকেও সোজা এটাতে বেশি। হ্যাঁ, কোনটাতে বেশি সোজা? ওই লাস্টেরটা যেটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন স্ট্রেট পাবো লাইন, এখানে। স্যার হ্যাঁ স্ট্রেট লাইনটা বেশি সহজ হচ্ছে। স্ট্রেট লাইনেরটা তাহলে সোজা হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যে কাজটা, তার মানে কোনো থিসিসের উপরে যদি কেউ কোনো কাজ করে থাকে, তারপরে থেকে খুব ইজিয়ার প্রসেস হয়, তাকে কি বলে? সুস্মিতা কি বলে? কেউ থিসিস, আমি থিসিস করলাম, আর তুমি থিসিসটা না করেই আমার কাজের উপরেই তুমি একটা কিছু করে ফেললে, তাকে কি বলে? হাইপোথিসিস। কি বলে? হাইপোথিসিস মানে উনি এক্সপেরিমেন্টালি কাজটা করেছিলেন, মাইকেলিস মেন্টেন। ইনি কিন্তু কোনো কাজই করেননি, শুধু ডেরিভেশনটাকে চেঞ্জ করে, ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছে, অনেক সহজ হয়ে গেল। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য হাইপোথিসিস। তাতেও সেম মর্যাদা, সেম সম্মান, সেম মানে ভ্যালু পান। হাইপোথিসিস করলেও যা ভ্যালু, থিসিস করলেও সেম ভ্যালু। কিন্তু খুব সোজা না? হ্যাঁ আমরা তো ভেবে দেখিনি এই ব্যাপারটা, ভাবতে পারতাম কিন্তু আমাদের মাথায় আসেনি তো, বা ওই সময় কেউ ভেবে দেখেনি যে জাস্ট এটাকে রেসিপ্রোকাল করে দিলেই কত সহজে জিনিসটার ভেলোসিটি অফ রিঅ্যাকশনটাকে ডিটারমাইন করা যাচ্ছে। ঠিক আছে? ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। তার মানে দেখো, এই জন্য সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে তার মানে দুটো ইকুয়েশন, একটা হচ্ছে মাইকেলিস মেন্টেন ইকুয়েশন, আর হচ্ছে লিনেভার-বার্ক ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট। তার মানে সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন, এটা তো আগেই দেখিয়েছিলাম, যে পিএইচ অফ দ্য টেম্পারেচার, জাস্ট বেল শেপেড কার্ভ দেখতে পাচ্ছ, ইফেক্ট অফ দ্য পিএইচ হিয়ার অলসো বেল শেপেড কার্ভ। ওকে, আর কিছু নেই। আর যে অ্যাক্টিভিটার সাম মেটাল আয়ন্স, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম যদি দেওয়া হয়, কোবাল্ট, নিকেল, কপার, সোডিয়াম, পটাশিয়াম যদি দেওয়া হয়, দে আর অ্যাক্টিভেটার্স or metalloenzymes or metal with enzymes, that is called the metalloenzymes. And inhibitors, sometimes the light, the exposure of light, ultraviolet, beta, gamma ray or x-ray inactivate the certain enzymes, and due to the formation of the peroxides as per UV ray inhibit the salivary amylase. এই যে UV light কি করে? এনজাইম ইনঅ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছে। কি বললাম? কোনটা ইনঅ্যাক্টিভেট। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার তো? এই সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনটা যা বললাম, তার মানে দুটো জিনিস মুখস্থ রাখতে হবে, একটা ভি ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন এ ডিভাইডেড বাই কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস। তারপর যদি হাফ ভি ম্যাক্স, তাহলে কে ইকুয়াল টু কে এম ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন এস, এটা বের করতে হবে পারে। আর হচ্ছে না হলে টোটালটাই তোমাকে ডেরিভেশন করে দেখাতে হবে, দুটো ইকুয়েশন, আইদার মাইকেলিস মেন্টেন অর লিনেভার-বার্ক। যদি শুধু মাইকেলিস মেন্টেন বলে, শুধু মাইকেল মেন্টেন লিনেভার দেখানোর দরকার নাই, যদি লিনেভার বলে তাহলে দেখাবে। তবে তোমাদের ক্ষেত্রে লিনেভার পড়ে না, তোমাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শুধু মাইকেলিস মেন্টেন ইকুয়েশনটাই আছে। তোমাদের হয়তো বইয়ে মাইকেলিস মেন্টেনই আছে, কোনো লিনেভার-বার্কটা নেই, কিন্তু আমি তোমাদের বলে দিলাম। বই আছে? নেই বোধহয়, দেখে নেবে বইয়ে। যদি কোনো ডাউট থাকে সাবস্ট্রেট, না হলে আমি অন্য জিনিস দেখাবো।
অন্য জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রাখবো, নেক্সট ক্লাসে হবে। আর যদি চাও ক্লাস করিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যালো হ্যালো বলো, বুঝতে পেরেছো? তার মানে এফেক্ট অফ দ্য কনসেন্ট্রেশন on the substrate, concentration of the substrate effect on the enzyme action or rate of reaction. Rate of reaction এর সঙ্গে কিভাবে সাবস্ট্রেটের ফাংশন করছে with the help of Michaelis-Menten equation. সৈকত দাস, do you understand? ইয়েস স্যার। প্রীতি মণ্ডল কোথায় গেল? রাজপাত্র? হ্যাঁ স্যার। আরে প্রীতি মণ্ডল কোথায় গেল? প্রীতি, ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছিস? পড়তে হবে। হ্যালো, বলো কি অ্যান্সার কি করবে, মানে বুঝতে পেরেছো? স্যার মাইকেলিস মেন্টেনের উপর কি রকম প্রশ্ন আসে স্যার? ওই তো মাইকেল বললো কোশ্চেনটা একই, যে কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট এফেক্ট দ্য এনজাইম অ্যাকশন, এনজাইম ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য এনজাইম অ্যাকশন, একটা কোশ্চেন আসতে পারে, তাতে সবগুলোই তোমাকে ছোট করে ডিসকাস করতে হবে। ওকে, তো লিনিয়ার ভাগটাও করতে হবে তখন? না না না, ভালো করে শোনো, কোশ্চেনটা আসে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য এনজাইম, রাইট ডাউন দ্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য এনজাইম অ্যাকশন, 8টা ফ্যাক্টরের নাম বলবে, 2-3 লাইন করে শর্ট ওয়েতে লিখবে, তখন কিন্তু এটা আর এত ডেসক্রিপশন করে বলবে না, শুধু ওই যেটুকু আমি বলেছিলাম শুধু ইকুয়েশনটা দেখাবে, আর কিছুই দেখাতে হবে না। কিন্তু যদি বলে যে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য এনজাইম অ্যাকশন অনলি দ্য সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন, তখন তোমাকে টোটালটা মাইকেলিস-মেন্টেন ইকুয়েশনটা ডেরিভেশন পর্যন্ত দেখাতে হবে। সেখানে লিনিয়ার মধ্যে তুমি দেখাতেও পারো, না দেখাতে পারো, কিন্তু মাইকেলিস-মেন্টেন পর্যন্ত ইকুয়েশনটা তোমাকে করতেই হবে। আচ্ছা, ওকে, এই দুটো কোশ্চেনের কিন্তু যে কোনো একটা কোশ্চেন এভরি অল্টারনেটিভ ইয়ারে আসেই আসে, মানে এই এনজাইম থেকে যে কোনো একটা কোশ্চেন আসবেই, কিন্তু বি কেয়ারফুল। সেই জন্য আমি একটু একটু অল্প অল্প টপিক পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে ক্লিয়ার প্রীতি? হ্যালো প্রীতি, ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছো? স্যার আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে পুরো চ্যাপ্টার। কতটা উপর দিয়ে, মানে মাঝখানে কতটা গ্যাপ আছে? 1 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি? পুরোটাই গ্যাপ। পুরোটা কত, মানে কিছুই ঢোকেনি মাথায়? কোনখানটায় বলো? সেই জন্য তো লাইনে তোমাকে থাকতে বললাম, তোমাকে নয়, মানে যারা বুঝতে পারছে না তাদেরকে আমি বারবার প্রতিটা স্টেপে ধরে জিজ্ঞাসা করছি। আমি 2-1 জনের সঙ্গে হয়তো কথা বলছি, কিন্তু বাকিরা যারা বুঝতে পারছে না তারা আমাকে জায়গাটা বলো, বলো কোথায় বলছো বলো, তাহলে আমি এগোবো না, এইখানটা বুঝিয়ে দেবো। বলো, তোমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মানে এরকম অনেকেরই মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তুমি ভাবো না যে তোমার একার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু যারা রেসপন্স করছে আমি তাদেরকে বলে বেরিয়ে যাচ্ছি। স্যার আজকে এই পর্যন্তই থাক না, এটা একটু পড়তে দিন, তারপরে পরের দিন একটু করবেন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকবে, বাকিটা আমি করবো না। বাকি যে ফ্যাক্টরটা আছে ইনহিবিটার্স এফেক্টিং দ্য এনজাইম অ্যাকশন, সেটা একটা টপিকই আছে, মানে কোন কোন ইনহিবিটার কিভাবে এফেক্ট করে। কিন্তু এই যে জায়গাটা সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন, এই যে আজকে যে ক্লাসটা নিয়েছি, এটা এক্সামে আসেই আসে, মানে চান্স হাইলি 90% চান্স এই কোশ্চেনটা আসবে আইদার ফ্যাক্টর 7। সেক্ষেত্রে যদি পুরো ফ্যাক্টরগুলো আসে তাহলে জাস্ট গল্পের মতো লিখলে, ওটা একটু ভালো লিখলে না, তাতে কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু যদি শুধু ওটাই আসে তখন তোমাকে কিন্তু পুরোটাই ডেরিভেশন করতে হবে। এবার তুমি লাইনে যদি থাকো, ক্যামেরাটা অন করো, বলো কি বলছো প্রীতি? তোমার ডাইরেক্ট তোমাকে বোঝাবো, তাহলে বাকিরা যাদের না বোঝা আছে তারাও বুঝে যাবে। সে কোথায় গেল, তাকে নেটওয়ার্ক নেই নাকি রে বাবা? আর তোমার ভোটে, মানে ভোট দিতে গিয়েছিলে? হ্যালো, আচ্ছা কার নেটওয়ার্ক আছে বুঝতে পারেনি, অথচ ভালো করে লাইনে তুমি ক্যামেরাটা অন করো, আমি তোমার সাথে কথা বলছি। কোন জায়গাটা আমি ধরে ধরে দেখাচ্ছি তোমাকে, কোথায় বুঝতে পারছো না? হয়তো অনেকেই বুঝতে পারেনি, এখন হয়তো বলতে পারছে না। তুমি যে ফ্র্যাঙ্ক, মানে তুমি সিরিয়াসলি বললে যে পুরোটা মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে, এটা ভালো লাগেছে, কারণ আমি আশাই করছিলাম এরকম কেসটা হবে। ফলে যারা বুঝতে পারছে তারা একটু একটু জানে, এই জন্য তারা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে পুরো জিনিসটা নতুন। বলো বলো, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা অন করো। আর কোন জায়গাটা বুঝতে পার, না হলে কোন জায়গাটা বুঝতে পারো আমাকে বলো। লাইনে থাকো, ক্যামেরা মাইকটা অন করো তাড়াতাড়ি, ফাস্ট।
হ্যালো, আর নাহলে যে বুঝতে পারেনি অথচ নেটওয়ার্ক ভালো আছে সে বলো। প্রতিম পাত্র, প্রতিম পাত্র। আমার ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? কি করব? হ্যালো, দিশানি বুঝতে পেরেছে? হ্যালো দিশানি, ওরে দিশা হ্যাঁ, নেই স্যার। আর। কি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলে মানে কাঁদছো নাকি? হ্যালো হ্যালো, আরে মাইক অফ স্যার, করছিস কেন? আজকেরটা একটু অল্প বুঝেছি, কালকের ঠিক ছিল। আজকেরটা অল্প বুঝেছিস? হ্যাঁ মাইক অন রাখবে তো, মাইকটা অন রাখো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, কি বলো, কি বলো? বুঝেছি স্যার অল্প অল্প। কোনটা বুঝতে পারেনি আমাকে দেখাও, আমি দেখাবো। হ্যাঁ স্যার, একবার মাইকেল মেনটেন্সটা আরেকবার বলে দিন। আরেকবার বলে দেবো, আরেকবার বললে কিছু হবে না, তুমি যে জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারো না আমি সেখান থেকেই বলবো। ধরো এই ইকুয়েশন, এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ফার্স্ট অর্ডার এটা আর বোঝার সেকেন্ড কিছু নেই, অর্ডার এইটা বোঝার কিছু নেই, বিকজ এটা পুরোটা মাইকেলসন ইকুয়েশনটা ডেরিভেশনটা মুখস্থ রাখতে হবে, এটা কিছু বোঝার নেই। বুঝতে গেলে তাহলে আরো অনেক আগে যেতে হবে, সেটা করলে আরো মাথা আরো খারাপ উপর মানে অনেক ফুট উপর দিয়ে চলে যাবে। এটা নয়, প্রথম হচ্ছে রিয়াকশনটা দেখো, এই যে রিয়াকশনটা হচ্ছে দেখো, এই রিয়াকশনটা দেখলে এটা মনে আছে, মুখস্থ হয়ে গেছে আশা করি। হ্যাঁ হয় না, ভেরি গুড। নেক্সট দেখো, এখানে আরেকটা ইকুয়েশন লেখা নেই, সেটা কে এম ইকুয়াল টু লিখবে মানে ডিসোসিয়েশন কন্ডিশন। এখানে যেই ভ্যালু তুমি যা খুশি লিখতে পারো, k1 k-1 k2 -1, অ্যাকচুয়ালি -2 এটা দেওয়া উচিত ছিল, মানে মাইনাস মানে ডিসোসিয়েট হচ্ছে এটার জন্য। এবার কোনো কোনো বই আছে k1 k2 k3, তুমি যা খুশি ইউজ করতে পারো, k1 k2 থেকে শুরু করে 3 4, কিন্তু দুটোই দেখো ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, দিস ইজ ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, দিস ইজ ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। তার মানে km ইকুয়াল টু মানে মাইকেলিস মেনটেন কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ডিভাইডেড বাই অ্যাসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, মানে k-1 প্লাস k2 ডিভাইডেড বাই k1। ক্লিয়ার না ক্লিয়ার নয়? স্যার আরেকবার বলুন, k-1। দেখো লিখো km হ্যাঁ। ইকুয়াল টু k-1 প্লাস k2 ডিভাইডেড বাই k1। দেখো দুটো ডিসোসিয়েশন, এখানে দুটো ডিসোসিয়েশন হচ্ছে, এটার ডিসোসিয়েট হচ্ছে আর এই ইএসটা ডিসোসিয়েট হয়ে ই প্লাস, এটা কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, মানে একটা এই যে অ্যারোটা দেওয়া হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, এই দুটো একসঙ্গে যোগ হচ্ছে, দুটো অ্যাসোসিয়েট হচ্ছে, আর এটা ব্রেকডাউন হচ্ছে দ্বিতীয় অ্যারোটার, সেকেন্ড অ্যারোটা k-1, এটা আবার ব্রেকডাউন কিছু হয়, বললাম যে খুবই কম 1%-এর কাছাকাছি, এবং সেটা কখন বেশি হয় না যখন এই পি এর কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে, আর এটা ডিসোসিয়েশন হচ্ছে। তাহলে km ইকুয়াল টু মানে মাইকেলিস মেনটেন কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু k2 প্লাস k-1 হলো। নাহলে এরকম লিখতে পারো k1 k2 k3, এখানে যেহেতু নেই তাই আমি এটা দিয়েই বোঝাচ্ছি, নাহলে বইটাতে দেখো, বইটাতে দেখো, না বইটাতে থাকবে, বইটাতে চেঞ্জ হবে না, এটাতে ধরো কালকে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে দেখো কি বলছে, দেখো এখানে k1 k2 k3 দিয়েছে, সেই জন্য km ইকুয়াল টু এখানে দেখো k2 বাই k2 প্লাস k3, দেখো দুটো ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, এটাও k3 টাও ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, k2 টা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট হয়েছে। তুমি মাইক অন রাখো। হ্যাঁ স্যার। ডিভাইডেড বাই k1, তৃতীয় ভালো করে শোনো, কোন জায়গায় প্রবলেম হলে যে কেউ বলতে পারে, শুধু তুমি বলবে না, যার প্রবলেম হচ্ছে আমি আবারও বলে দিচ্ছি, যার প্রবলেম হবে সঙ্গে সঙ্গে বলবে, k2 প্লাস k3 ডিভাইডেড বাই k1। ক্লিয়ার? এই দুটো জিনিস মুখস্থ রাখবে, তাহলে km ইকুয়াল টু এই ইকুয়েশনটা রাখলে, ইকুয়েশনটা দেখে আরামসে লিখতে পারবে km ইকুয়াল টু k2 মানে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ডিভাইডেড বাই k1। এইটা যদি ডেরিভেশন করে দেখাতে হয় তাহলে এক পাতা লাগবে, সেটা শিখতে চাও তাহলে কালকে দেখাবো, আর তোমাদের লাগবে না। এইটা কি করে বেরোলো যে km ইকুয়াল টু k2 প্লাস k3 বাই k1। নেক্সট হচ্ছে ইকুয়েশনটা, যেটা মাইকেলিস মেনটেন ইকুয়েশন বলে আমরা সবাই পরিচিত, মানে সবাই জানে, সেটা ভি ইকুয়াল টু, এখান থেকে স্মল ভি দেওয়া আছে, এই ভি ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স মানে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি অফ দ্য রিয়াকশন, প্রত্যেক এনজাইমের একটা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি আছে, তারপরে কমে বা বাড়ে, ইনটু
কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস। এখানে দেখো দুটো কনস্ট্যান্ট, একটা ভি ম্যাক্স কে এম কনস্ট্যান্ট, অনলি ভেরিয়েবল হচ্ছে এস। তার মানে এসটা ভি এর সঙ্গে ভেরিয়েবল, মানে ভেলোসিটি অফ রিয়াকশন ডাইরেক্টলি ভেরিয়েবল টু দা কনসেন্ট্রেশন অফ দা সাবস্ট্রেট। প্রথমেই সকালবেলা মানে যখন শুরু করি ক্লাসটা সেটাই বলেছিলাম, ভি ভ্যারিজেস কনসেন্ট্রেশন অফ দা সাবস্ট্রেট, তাই তো? হ্যাঁ কি বলেছিলাম বলতো? ইনিশিয়ালি সাবস্ট্রেট যদি বাড়ে প্রথমে বাড়বে, ইনিশিয়ালি হ্যাঁ বলো। সাবস্ট্রেট বাড়ালে প্রথমে বাড়বে হুম। রিঅ্যাকশনের রেটটা, হ্যাঁ। তারপরে সাবস্ট্রেট শেষ হয়ে যাবে, তাই জন্য হ্যাঁ। আবার কমে যাবে। তাহলে প্রথমের দিকে কোন কাইনেটিক ও কি কাইনেটিক বলেছিলাম? কাইনেটিক যদি কাইনেটিক্স দিয়ে বলতে বলি তাহলে প্রথমের দিকে কোন কাইনেটিক্স, এই যে এনজাইম কাইনেটিক্স, কোন কাইনেটিক্স আছে? ফার্স্ট অর্ডার। জিরো অর্ডার, ফার্স্ট অর্ডার, সরি ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড প্রথমেরটা ফার্স্ট, মনে ভুলে যেতে না যাও তোমরা, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার, জিরো অর্ডার, তারপরে সেকেন্ড অর্ডার, তারপরে সিউডো ফার্স্ট অর্ডার, এইসব তোমাদের মাথায় ঢুকে লাভ নেই। তোমাদের দুটো অর্ডার এই কাইনেট মানে এই বায়োকেমিস্ট্রি হচ্ছে, বায়োকেমিস্ট্রি ফার্মাকোলজি যাই হোক, তোমাদের দুটো কাইনেটিক্স মনে রাখো, একটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার, একটা হচ্ছে জিরো অর্ডার। এই দুটো দিয়েই তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। বিফার্ম করলে আরো হচ্ছে দুটো লাগবে, একটা সিউডো ফার্স্ট অর্ডার, একটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার রিয়াকশন। তো এইখানে শুধু ফার্স্ট অর্ডার প্রথমেরটা কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ড করে, কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে লিখে রাখো যে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক ডিপেন্ড অন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট। সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়ে রেট অফ রিয়াকশন বাড়বে, এবং যদি ইট ইজ ডিপেন্ড আপন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট ইট ইজ কল্ড ফার্স্ট অর্ডার। আর যদি কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ড না করে, যে কনসেন্ট্রেশন বাড়াচ্ছে অথচ রিয়াকশন রেট বাড়ছেও না কমছেও না, তাহলে কি বলবে? জিরো অর্ডার। ঠিক আছে? জিরো মানে কি কোনো ভ্যালু নেই, সেই জন্য জিরো অর্ডার, এটুকু মনে রাখো। হ্যাঁ ঠিক আছে, হলো? ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অর্ডার গেল, জিরো অর্ডার গেল, আর দুটো ইকুয়েশন মুখস্থ গেল। এখান থেকে এটা আরামসে মনে থাকবে। 2 নম্বর এটা ভি ইকুয়াল টু, এইটাই শুধু মনে রাখতে হবে, বি কেয়ারফুল, ভি এটা কিন্তু ইনটু কনসেন্ট্রেশন এস। কেউ ভুলে এই জায়গাটাতে অনেকে ভুল করে প্লাস বসিয়ে দেয়, ভি ম্যাক্স প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস, কিন্তু না, ভি ম্যাক্স ইনটু কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন। যেখানে ভি ম্যাক্স নিশ্চয়ই বলা আছে, আর বলার দরকার নেই। ভি হচ্ছে মেজার ভেলোসিটি, মানে যেটা আমি বের করতে চাইছি, কোনো একটা পয়েন্টে, পার্টিকুলার পয়েন্টে ভেলোসিটি অফ রিয়াকশনটা কেমন হবে আমি মেজার করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে ভি। ঠিক আছে? তুমি ধরো ছুটছো, তোমাকে একটা বাইক নিয়ে বা একটা ট্রেন চিন্তা করো, উলুবেড়িয়া স্টেশন, তোমার বাড়ি সাঁতরাগাছি, সাঁতরাগাছি থেকে মৌরিগ্রাম যাচ্ছে, সাঁতরাগাছি থেকে মৌরিগ্রাম যাচ্ছে। ঠিক আছে? সাঁতরাগাছি যখন ট্রেনটা ছাড়ছে তখন কি হবে? স্লোতে চলবে। হ্যাঁ স্লোতে চলবে, তারা ভেলোসিটি কোথায় যাবে? তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখবে অনেকটা ভেলোসিটি হাই হবে, মানে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে চলবে, মানে বাড়বে স্পিড, একটা সময় সাডেন স্পিড বেড়ে গেল, ধরো 80 কিলোমিটার হাই স্পিড, তার সেটা বলাই আছে। এনজাইমের ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কিন্তু প্রত্যেক এনজাইমের ক্ষেত্রে কেএম এন্ড ভি ম্যাক্স ফিক্সড একদম। তাহলে গাড়িটার একটা স্পিড আছে, ধরো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি 100, তাহলে 100-এ উঠে ও আর উঠতে পারবে না। তো 100-এ যতটা যাওয়ার যাবে, তারপরে আবার যখন মৌরিগ্রাম স্টেশন আসবে আস্তে আস্তে কি করবে? স্লো ডাউন হয়ে যাবে। হ্যাঁ কিন্তু এবারে ধরো যে জায়গাটায় যে কার্ভ হয়ে উঠছে, মানে হাওড়া সাঁতরাগাছি স্টেশন টু মৌরিগ্রামের, মানে 0 থেকে যখন 100-এ উঠছে, এই যে পোর্শনটা, তাহলে প্রত্যেকটা কোনো একটা জায়গায় যদি ভেলোসিটি বের করতে বলি, তার খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। কই ওই সময় কত ভেলোসিটি ছিল? ধরো মৌরিগ্রামটা সাঁতরাগাছি জাস্ট ক্রস করে গেল, হ্যাঁ, তখন কি হবে? তো at that time how to calculate the velocity of the or speed of the velocity of the train? তো এখানে হচ্ছে velocity of the reaction, velocity of the enzymatic or reaction, তার মানে it is depend upon, দেখো maximum velocity Vmax constant, Km constant, তাই তো? স্যার Vmax ভিম্যাক্সটা মানে কতটা যেতে পারে ট্রেনটা স্পিডে, সেটা বলো। ট্রেনটার হাইয়েস্ট স্পিডটা ভিম্যাক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা মানে কতটা ওই এনজাইমটার কতটা হাইয়েস্ট রিয়াকশন ভেলোসিটি হতে পারে, এবং সেটা ফিক্সড। প্রত্যেক এনজাইমের ডিফারেন্ট, কিন্তু সেটা ফিক্সড। মানে যেরকম ট্রেনের একটা ধরো একটা স্পিড আছে, বাসের একটা স্পিড আছে, তার একটা ম্যাক্সিমাম স্পিড আছে, তার থেকে বেশি উঠতে পারবে না তো। না সেই রকম ইচ এন্ড এভরি এনজাইম হ্যাভিং এ ম্যাক্সিমাম ভিম্যাক্স ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি, সেটা কিন্তু ফিক্সড। আর হচ্ছে কে এম ভ্যালুও তার ফিক্সড, কারণ অল আর কনস্ট্যান্ট, K2 K3 K1 সব যদি কনস্ট্যান্ট হয়, তাহলে আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করলে এটাও কি হবে? কনস্ট্যান্ট হবে। হ্যাঁ 2 5 ডিভাইডেড বাই 2,
তার মানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তো, হুম তার মানে Vmax কনস্ট্যান্ট, Km কনস্ট্যান্ট, তার মানে কার সঙ্গে ভ্যারিয়েবল, এখানে আর ভ্যারিয়েবল পোরশনটা কে থাকছে, ভেলোসিটির সঙ্গে। তার মানে ওটাই বের করতে চাইছে যে সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে ভেলোসিটির কি রিয়াকশন, কি রিলেশন। সেটাই বলছিলাম যে ভেলোসিটি তো বাড়বে তখনই যখনই ইনিশিয়ালি সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন যতক্ষণ ইনক্রিজ, মানে যত ইনক্রিজ করবে, মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি উইল বি ইনক্রিজেস the substrate concentration if increases, মানে initially the concentration of the substrate is varies with the velocity of the reaction, that is a first order reaction হয়েছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে এই রিঅ্যাকশনে কোনটা কি লেখাই রয়েছে দেখতে পাবে। নেক্সট এবারে ধরো Km equal to Vmax কি করে, Km equal to concentration is জাস্ট কি করবে, V assume V equal to half Vmax, V এর জায়গায় লিখবে হাফ Vmax, এটা লিখলাম। হ্যাঁ, মানে when V equal to মানে স্মল v, মানে কোন জায়গায় কোন একটা জায়গায় আমি ক্যালকুলেশন করতে চাইছি, ধরে নিচ্ছি আমি V equal to half Vmax, মানে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির অর্ধেক হলো। তাহলে v এর জায়গায় জাস্ট ইউ ক্যান পুট দা Vmax বাই 2, তার মানে তো হাফ Vmax বাই 2। এবার ক্যালকুলেশন করো, Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন S লিখলে, মানে এই দিকটা এদিকে পাঠালে হলো Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন S, মানে এর তলারটা এদিকে চলে যাবে, আর এর 2 দিয়ে এদিকে এটা মাল্টিপ্লাই করলে আর Vmax টাকে তলায় নামিয়ে আনো, তাই তো আসবে তো। এটা বুঝতে পারেনি, এটা কে বুঝতে পারেনি, এটা জাস্ট আরে মানে সেই অ্যালজেব্রা যে কি করে 2 বাই ধরো 2/3 ইকুয়াল টু 5/9, তা কি করি আমরা, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন। কোথায় গেল যা, ঠিক আছে এটা দেখো, ওটা করছো। এবার দেখো সেটাই লিখেছে, করতে হবে না। Km দেখো এদিকে ওই দিকেরটা, মানে এর যেটা কি বলে ডিনোমিনেটর, Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন is 2 into Vmax concentration divided by Vmax, তাহলে Vmax কেটে গেল, থাকলো কি 2s। হ্যাঁ Km equal to কি হবে 2s minus s, এখানে একটা s ছিল এখানে 2s ছিল, তাহলে মাইনাস করে দিলে কি হবে ডাইরেক্ট s ই হবে, মানে তোমরা এগুলো লিখে রাখো 2s minus s equal to s, তার মানে Km equal to concentration হলো। হ্যাঁ হয়ে গেল। তাই এই পর্যন্ত মাইকেলিস মেনটেনিং এর কাজ শেষ, এই পর্যন্ত। আর এই গ্রাফটা প্লট করে দেখাতে হবে তোমাকে, সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস ভেলোসিটি, যে হাফ Vmax এ হলে এরকম হবে। হ্যাঁ, এর তিনটে ধরনের কার্ভ দেখায়, এই পর্যন্ত স্ট্রেট লাইন, তারপরে কার্ভ লাইন, পরে আবার স্ট্রেট, মানে কনস্ট্যান্ট রেটে চলতে থাকবে। এইটা পর্যন্ত মাইকেলিস মেনটেন হয়ে গেল। কিন্তু এই মাইকেলিস মেনটেন এই ইকুয়েশন লিখলে তাহলে প্রতিটা পয়েন্টে যদি ভেলোসিটি অফ রিঅ্যাকশন বের করতে হয় তাহলে খুব প্রবলেম, কারণ এটা কার্ভ লাইন। কার্ভ লাইনে প্রতিটা ভেলোসিটি বের করতে গেলে প্রতিটা পয়েন্টে তাহলে ট্যানজেন্ট বের করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টেরই ভেলোসিটি ডিফারেন্ট, এটা কার্ভ তো আস্তে আস্তে বাড়ছে, তাই তো, মানে বেড়ে কমছে, তার মানে কি আলটিমেটলি এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে ভেলোসিটি আলাদা হবে না, হবে না, আলাদা হবে, স্পিড যাচ্ছে, মানে একই স্পিডে সেম স্পিডে যাচ্ছে। আরেকটা এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু এরপরে এই যে কার্ভটা, তার মানে কি আস্তে আস্তে ভেলোসিটিটা কমছে, একটা হাইয়েস্ট পয়েন্টে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে পয়েন্টটা রয়েছে, এই পয়েন্টে কি করে ক্যালকুলেশন করবে, খুব টাফ কিছু না, কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টে আলাদা আলাদা হবে। সেই কাজটা সহজ করে দিয়েছে কে, মোর ইজিয়ার করে দিয়েছে কে, লিনোভার বার্ক ডবল রেসিপ্রোকাল। জাস্ট ওই ইকুয়েশনটা, যে অরিজিনাল যে ইকুয়েশনটা ছিল ভি ইকুয়াল টু, এই যে ভি ইকুয়াল টু Vmax বাই Km প্লাস কনস্ট্যান্ট, এটাকে রেসিপ্রোকাল করে দিয়েছে। ভি কি বলছে না, ভি ইকুয়াল টু রেসিপ্রোকাল মানে কি, 5 এর রেসিপ্রোকাল বলো কত, 1/5। 1/5। 1/5। প্রীতি জানে 5 এর রেসিপ্রোকাল, প্রীতির রেসিপ্রোকাল কত, 1 বাই প্রীতি, তাই তো। তাহলে এখানেও তাই করেছে, 1 বাই ভি ইকুয়াল টু 1 বাই, এখানটা একটা স্টেপ কম লিখেছে, লিখো 1 বাই Vmax ইন্টু কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই Km প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস।
তার মানে উল্টে দিলে ওয়ানটাও তুলে দিলাম, আলটিমেটলি তার মানে কি নিচেরটা উপরে চলে গেল, তার মানে কে এম প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ভি ম্যাক্স কনসেন্ট্রেশন। এটা ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, এই স্মল যেগুলো স্টেপ গুলো ছাড়া আছে, নাহলে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো, মানে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি। এটা বুঝতে পেরেছো কি? 1/v = 1 ওইটাকে লিখলে এমন একটা কন্ডিশন রয়েছে, দেখো 1/v 1 এই পুরো ভ্যালুটা বসাবো, মানে খালি উল্টে দিয়েছি। হ্যাঁ এবার উল্টে দাও, উল্টে দিলে কি হবে? km প্লাস কনসেন্ট্রেশন এস ভি ম্যাক্স বাই কনসেন্ট্রেশন এস, ওয়ানটা উঠে গেল কিন্তু 1/vটা থেকে গেল, তাই তো? এবারে কিছু সাজিয়ে আমি লিখবো, কিরকম করব সুবিধার্থে দেখো, কে এম বাই, মানে আলাদা করে লিখেছে কে এম বাই ভি ম্যাক্স কনসেন্ট, এখানে ইন্টু লিখেছে, না লিখলেও চলবে, কে এম ভি ম্যাক্স 1 কনসেন্ট্রেশন, মানে ওটা দেখানোর জন্য করেছে, লিখতে পারি তো এটা, মানে আলাদা লিখছি, এটা তো প্লাস হয়ে গেল, আর নিচের তলারটা তো মাল্টিপ্লিকেশন আছে। হ্যাঁ স্যার লিখতে পারি। লিখতে পারো, তারপর প্লাস লিখো কনসেন্ট্রেশন এস ডিভাইডেড বাই ভি ম্যাক্স যে নিচে আছে ওটা ডিনোমিনেটরটায়। এইবারে চলো, এবার দেখো কে এম কনস্ট্যান্ট বলেছি আর ভি ম্যাক্স কনস্ট্যান্ট, তাহলে এই পুরো হোল থিংটা এটা কি হবে? কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে ভ্যারিয়েবলটা কি এখানে কে থাকলো? 1/s। 1/s। আচ্ছা, এবারে এখানে এস রয়েছে, এস আছে, এদের কি কেটে যাবে? হ্যাঁ, তাহলে ওটাও কনস্ট্যান্ট। 1/v max, তাহলে 1টা কনস্ট্যান্ট, ভি ম্যাক্সটাও কনস্ট্যান্ট, তাহলে কনস্ট্যান্ট বাই কনস্ট্যান্ট হলে কি হবে? সেটাও কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তার মানে এটাকে আমি সহজ কথায় লিখলে কি লিখতে পারি আমরা? সেই y = mx, m মানে ট্যানজেন্ট, মানে এই কনস্ট্যান্টটাকে y = mx প্লাস c, mx মানে এই যে x টা ভ্যারিয়েবল, m টা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, যেটা কিনা কি করে স্ট্রেট লাইন বোঝাতে সাহায্য করে। এটি যে ইকুয়েশন ফর স্ট্রেট লাইন, দেখো এই কার্ভ লাইনটা তখন কি হয়ে গেল? স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল, ঠিক আছে? যেই স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে তার স্লোপটা মানে ট্যানজেন্ট, মানে যেটা বের করতে চাইছি, km/v max, km তুমি জানো, ভি ম্যাক্সও জানো, দেওয়া থাকবে তো km, প্রত্যেকটা এনজাইমের km ভি ম্যাক্স হচ্ছে পাওয়া যাবে, মানে এটা বের করাই আছে। তাহলে তুমি এই স্ট্রেট লাইন থেকে তোমার প্রত্যেকটা ভেলোসিটি বের করা সোজা, না ওই কার্ভ থেকে বের করা সোজা ছিল? স্ট্রেট লাইন থেকে। তাহলে সেটাই সহজ করে দিয়েছে কে? লিনেবার্গ ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট। আর এটা কি বলেছিলাম? ওইটা থিসিস ছিল, ওটা এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ, আর দিস ইজ হাইপোথিসিস, বিকজ থিসিসের উপরে কোনো কাজ করে যদি মডিফিকেশন করা হয় এবং সেটা যদি এস্টাবলিশড হয় তখন তাকে বলে হাইপোথিসিস। তাহলে এটাকে যে হাইপোথেটিক্যালি উনি কাজটা করেছেন, এবং সে তাতে কি হচ্ছে, খুব সহজেই আমরা যে কোনো জায়গার ভেলোসিটি অফ রিয়াকশন তুমি বের করতে পারছো। পারবে তো? তুমি যদি একই স্পিডে যাও তাহলে যে কোনো জায়গায় স্পিড একই বলতে পারবে। মানে সাবস্ট্রেটটা জানি আমরা, সাবস্ট্রেশন সেখান থেকে যে 1/v 1/s, তার মানে এই সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন তো এটা তো স্লোপ তো একই রয়েছে, শুধু 1/s, তার মানে 1/s এর সঙ্গে v এর রিলেশনটাই বের করছে। ওটাই তো দরকার, মানে সকাল থেকে তো ওটাই পড়াতে চেষ্টা করছি, যে হোয়াট আর দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য বা এফেক্ট অফ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য রিয়াকশন, মানে সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন ভেলোসিটি মানে ক্যাটালিসিস রিয়াকশনটাকে কিভাবে এফেক্ট করে, বাড়ায় কখন কমায়, কখন কনস্ট্যান্ট রেটে চলতে থাকে। ঠিক আছে? এবার মনে মনে অ্যাজিউম করে নাও যে একটা সাবস্ট্রেট 500 গ্রাম খেলে এনজাইমটা এলো, তাহলে কি ধরনের রিয়াকশন হবে? প্রথমে রিয়াকশনটা তাড়াতাড়ি হবে, তারপরে সাবস্ট্রেটটা কমে যাবে, রিয়াকশনটা কমে যাবে। তো ইনিশিয়ালি সেই জন্য বলছে ফার্স্ট অর্ডার, পরেরটা হচ্ছে জিরো অর্ডার। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত থাক, ওটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। তো আরো একটা স্লাইড ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি km = যে k2 + k3/k1, হ্যাঁ, k1 k2 k3 কোথা থেকে পাবো? k1 k1 k2 k3 যেটা সেটা মানে কি দিয়ে দেবে, না কি করে বার করবো, কি করে ওটা? এইটা তো এই জিনিসটা বলছো তো? হ্যাঁ এইটা স্যার। বললাম, এই দেখো এটা কি, যে কোনো একটা রেট হবে, যে কোনো রিয়াকশন হলে একটা তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকবে তার, সেটাকে k1 ধরেছে, আর এটা k2। যদি বলে যে km = এই যে ইকুয়েশনটা লিখেছে,
হ্যালো, এই যে হ্যাঁ, স্যার। এইটা হচ্ছে তো km equal to k2 plus k3 divided by k1, এইটা তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, এইটা কি করে বলছি যে বেরোলো? স্যার মানে K2 K3, হ্যাঁ না K2 তুমি K3 বা K1 থেকে আরে এখানে তো constant- দেওয়াই রয়েছে, এটা সেটা জিজ্ঞেস k1, করছি। এটা k2, এটা k3, তুমিও এটা লিখবে। আর km equal to k2 plus k3 plus k by k1। স্যার ও অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে যে মানে K1 K2 K3 এর মানগুলো কি দিয়ে দেয়া হবে, নাহলে মানগুলো কোথা থেকে মান পাবো? দিয়েও হবে না, থাকবেও না, তুমি শুধু জাস্ট অ্যাজিউম করে শুধু ডেরিভেশনটা করবে, ক্যালকুলেশন ম্যাথ থাকবে না। ও আচ্ছা, কিন্তু এইটা কোশ্চেন যে km equal to যে এটা k2 plus k3 by k1, যদি এটা দেখতে হয় মানে এইটা কি করে এলো, এটা তো আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি আর এখান থেকে বলে দিচ্ছি এটা মাইকেলস মেন্টেন কনস্ট্যান্ট অফ ইকুয়াল টু k2 plus k3, বাট এটা যদি ডেরাইভড করে বের করতে হয় যে k2 plus k3 by k1, তাহলে এক পাতার ইকুয়েশন হবে। সেটা যদি বলো সেটা দেখাবো কালকে, কিন্তু তোমাদের ওটা লাগবে না। তোমাদের এই পর্যন্ত এই যে ভি ইকুয়াল টু ভি ম্যাক্স এটাই না, মানে এই ইকুয়েশন লিখবে, এইটা লিখবে, এটা সবাই জানে। আর ওটা ডেরিভেশন করলে ওই কলেজের লোক অনেক লোক দেখেনি, ওটা যদি দেখতে চাও বললাম কালকে দেখিয়ে দেবো km equal to এটা কি করে হলো। ঠিক আছে, যে কথা বলে না শোনাও না। ওকে স্যার। স্যার কি কোনটা ওকে, হ্যাঁ স্যার, মানে কোনটা, মানে দেখতে চাও না দেখতে চাও না? ওকে বলছি মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখতে চাই স্যার। ওটা কালকে দেখতে চাও? হ্যাঁ স্যার, দেখতে ওটা চাই একবার স্যার। দেখিয়ে দেবে, ডেরিভেশনটা আচ্ছা ঠিক দেখিয়ে আছে, ঠিক আছে, ওটা দেখে স্যার বলো। প্রীতিক স্যার মেসেজ করেছে, ও মেকানিজম অফ এনজাইম অ্যাকশন আর ফ্যাক্টরস এফেক্টিংটা বুঝতে পারছে না। আচ্ছা, বুঝতে পারছে না, ওকে মেসেজে তো বোঝানো যাবে না, দেখে নেবো কালকে। ওকে বলেন লাইন নেটওয়ার্ক ঠিক করতে। ও তো তার মানে শুনতে পাচ্ছে না, তার মানে যে মেসেজ করছে তার মানে সে তো আমার কথাই শুনতে পাচ্ছে না, দেখে দেখে তো বুঝতে পারবে না, তাই না? হুম, 4টের পর নেটওয়ার্ক থাকে না ওদের ওখানে। চারটে মানে ওদের কি টাইম দেওয়া আছে নেটওয়ার্কে? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো দেখছি কি করে। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ডেতে আমরা ওটা দেখবো, আর না হলে ইনহিবিশন অফ এনজাইমস এই পর্যন্ত তোমাদের পর্যন্ত লাগবে, লিনিওভারও লাগে না, আমি দেখিয়ে দিলাম তোমাদের যাতে সহজে বুঝতে পারো ওটা। ঠিক আছে, হুম, ঠিক আছে তো, ওকে দেবে। স্যার, ওকে স্যার। ওকে। কালকে যাদের প্র্যাকটিক্যাল আছে প্র্যাকটিক্যাল লেখা জমা দেবে।